بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ دیکھتا ہے جب تم سجدوں میں تڑپتے ہو، اللہ دیکھتا ہے جب تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر خاموش ہو جاتے ہو، اللہ کو اندازہ ہے جب تم صبر کرتے بھی تھک جاتے ہو، اللہ کو ہر اس لمحے کی خبر ہے جب تم بے بس ہو کر خاموش ہو جاتے ہو۔ یقین رکھو، صبر رکھو، امید لگانے والے کو اللہ کبھی نا امید نہیں ہونے دیتا۔ آج تک انسان ایسا کچردان نہیں بنا سکا جس میں وہ اپنی نفرتیں، عداوتیں، تعصب اور جہالت کو پھینک سکے۔ صبر کا راستہ مشکل ضرور ہوتا ہے، لیکن صبر کرنے والے کی منزل بہت خوبصورت ہوتی ہے۔ چابی سے کھلا تالا بار بار کام آتا ہے، اور ہتھوڑی سے کھلا تالا دوبارہ کام نہیں آتا۔ رشتوں کے تالے غصے کے ہتھوڑے سے نہیں، محبت کے چابی سے کھولیں۔ حضرت علی کا قول ہے کہ دھوکہ دینے کے 1000 طریقے ہیں، لیکن سب سے گھٹیا طریقہ محبت اور ہمدردی کا دکھاوا کرنا ہے۔ آپ سے محبت کرنے والا شخص آپ کو سنے بغیر ایک دن بھی نہیں رہ سکتا۔ کوئی بھی شخص اپنی زندگی میں اتنا مصروف نہیں ہوتا کہ کچھ لمحے نہ نکال سکے۔ اچھی باتوں میں روشنی ہوتی ہے، خوشبو ہوتی ہے اور شفا ہوتی ہے۔ اچھی باتیں کہہ کر آپ ماحول کو روشن، خوشبودار اور صحت بخش بنا دیتے ہیں۔ ہر اس انسان کو آزاد کر دیں جس کا آپ کی محبت میں دم گھٹ رہا ہو۔ آپ بہت قیمتی ہیں اور آپ کے جذبات سے بڑھ کر اس دنیا کی کوئی چیز معنی نہیں رکھتی۔ انسان کا دل اللہ نے بہت محبت سے بنایا ہے، اور یہ ہمیشہ ایک جیسی حالت میں نہیں رہتا۔ کبھی یہ خوشی کے جذبہ کو محسوس کرتا ہے تو کبھی غم کے جذبہ کو۔ دل پر گزرنے والے ایک ایک احساس سے آپ کا اللہ واقف ہے، لہٰذا اگر آج یہ غم کے حالت میں ہے تو اسے اپنے اللہ سے مایوس نہ ہونے دیں، بلکہ اللہ پر توکل، یقین اور صبر کے ذریعہ اسے پر امید رکھیں۔ جو اللہ اسے بنانے پر قادر ہے، وہی اسے پھر سے راحت و سکون عطا کرنے پر بھی قادر ہے۔ زندگی کے کچھ حقائق بھی کس قدر تلخ ہوتے ہیں۔ حالات کی گرد میں کچھ وقت کے لیے ہم اسے پوشیدہ رہ جاتے ہیں، جن سے لا علم رہنا ہمیں زندگی کا سب سے بڑا خسارہ لگتا ہے۔ در حقیقت اصل خسارہ تو ان حقائق کا ہم واضح ہو جانا ہوتا ہے۔ بے شک لا علمی ایک نعمت ہے اور آگہی ایک عذاب، اور بعض اوقات تو یہ آگہی کے لمحے موت کے مترادف ہوتے ہیں۔ صبر میں جبر نہیں ہوتا، صبر میں رضا ہوتی ہے۔ اسی لیے جو سودے اللہ کے لیے کیے جاتے ہیں نا، جو چیزیں اللہ کے لیے چھوڑی جاتی ہیں، ان کو چھوڑنا نہیں پڑتا، ان پر اللہ کے لیے دل کو راضی کر لیا جاتا ہے۔ صبر میں محبت کا دوسرا روپ ہوتا ہے، اور محبت میں تو سب قربان کر دیا جاتا ہے نا۔ بس اللہ سے محبت ہو جانے کی دیر ہے، پھر اس کے رنگ میں کسی طرح سے بھی رنگنا مشکل نہیں ہوتا۔ ہر مشکل اپنے ساتھ ڈھیروں آسانیاں لاتی ہیں۔ غم کی گھڑی بھی آخر گزر ہی جاتی ہے۔ کوئی مصیبت آئے تو تم پر، تب بھی تم زبان سے وہی کہو جس سے اللہ راضی ہو۔ جب تم اس کی رضا میں راضی ہوتے ہو تو تمہاری رضا اس کی رضا بن جاتی ہے۔ ہاتھ اٹھاؤ دعا کے لیے تو توکل رکھو، اس کا کن جب ہوتا ہے تو ہر کہانی بدل جاتی ہے۔ زندگی میں خوشی پیسے سے نہیں آتی۔ اس دنیا میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جن کے پاس پیسہ تو بہت ہے، لیکن خوشی اور سکون نہیں ہے۔ خوشی اور سکون تو صرف اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں ہے۔ اللہ کا ہم سے وعدہ ہے کہ اس کی فرما بردار بن کر رہیں گے تو بغیر پیسے کے بھی زندگی میں خوشی اور سکون ضرور ہوگا۔ رویے انسان کو وقت سے پہلے بوڑھا کر دیتے ہیں، خاص طور پر ان لوگوں کے رویے جو آپ کی کل کائنات ہوں۔ یہ رویے ہی ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ہم زندگی کے بڑے بڑے فیصلے کر لیتے ہیں۔ ان رویوں کی وجہ سے ہی ہماری زندگی جنت بھی بنتی ہے اور جہنم بھی۔ اگر ہر کوئی انفرادی طور پر اپنا رویہ درست کر لے تو کتنے لوگوں کی زندگیاں آسان ہو جائیں گی۔ بغیر دوائیوں کے سکون سے سوتے ہو، پھر آرام سے جاگتے ہو، اللہ کو یاد کرتے ہو، بغیر تکلیف دن گزرتا ہے، لوگوں سے ملتے وقت مسکراتے ہو، تو تم دنیا کے امیر ترین نعمتوں سے نوازے ہوئے شخص ہو۔ کچھ باتوں کا جواب صرف خاموشی ہوتی ہے، اور خاموشی بہت خوبصورت جواب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے ایک سائل گزرا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ایک کھجور دی، وہ بڑا بگڑا اور کھجور نہ لی۔ پھر دوسرا سائل گزرا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بھی وہی کھجور دی، اس نے اسے بخوشی لے لیا اور کہنے لگا کہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عطیہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے 20 درہم دینے کا حکم فرمایا۔ انسانیت ایک بہت بڑا خزانہ ہے، اسے لباس میں نہیں انسان میں تلاش کرو۔ سستے لباس میں کچھ مہنگے لوگ بھی ہوتے ہیں۔
रद्द कर देना तो बहुत आसान है, एक लम्हा लगता है बस। कोई भी जवाज़ बना कर किसी को भी कर दीजिए, मुश्किल तो कबूल करना है, क्योंकि उसके लिए ज़र्फ़ निगाह और तहक़ीक़ चाहिए। अच्छे हैं वो लोग जो ज़िंदगी की तलख़ियों की वजह से ख़ुद तल्ख़ नहीं होते, जो मुस्कुराते हैं, हल्के फुल्के अंदाज में बात करते और सुनते हैं। यकीन जानिए ज़िंदगी उन्हीं लोगों की वजह से खूबसूरत है। जिनके घर गरीबी का शजर होना, उनकी हर बात ज़माने को बुरी लगती है। हम तस्वीरों में खूबसूरत और नुमाया नज़र आना चाहते हैं, मगर किरदार की फ़िक्र नहीं करते और भूल जाते हैं कि इंसान का किरदार व अखलाक ही उसकी सबसे बेहतरीन तस्वीर है। इंसान के पास अगर 3 चीज़ें हों, रिज़्क़, इज़्ज़त और सेहत, और फिर भी वो गमज़दा हो और हमदर्दी तलब करता नज़र आ रहा हो, तो वो नाशुक्रा होता है। फासले कभी रिश्ते अलग नहीं करते और नज़दीकियाँ कभी रिश्ते नहीं बनाती। अगर एहसास सच्चा और पुरखुलूस हो तो रिश्ते हमेशा ज़िंदा रहते हैं। हर रिश्ता कीमती नहीं होता, लेकिन कुछ रिश्ते अनमोल होते हैं जो दुआओं की तरह दिल में बस जाते हैं। ना दिखाई देते हैं, ना बोलते हैं, बस सुकून बनकर साथ चलते हैं। रिश्ता खून का हो या एहसास का, किसी को मजबूर करके अपनी तरफ मतवज्जा करना गलत है। ज़िंदगी में अपने साथ रहना सीखें। खामोशी से बड़ी कोई चीज़ नहीं। हर गाली, हर तोहमत, हर इल्ज़ाम और हर बदखोई का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता। किसी गरीब को तंग मत करना, तेरी ताकत पैसा है, उसकी ताकत अल्लाह है। हमेशा याद रखें, लोग आपसे नफ़रत करने लगते हैं जब वो आप पर कंट्रोल नहीं पा सकते। आपका किरदार जितना भी साफ हो, लोग वही सोचेंगे जो उनके घर में होता है। गोरे रंग पे इतना गुरूर अच्छा नहीं गालिब, मैंने दूध से ज़्यादा चाय के दीवाने देखे हैं। एक रात ऐसी भी आएगी जिसमें सारी रात इस खुशी से नींद नहीं आएगी कि सुबह मदीना शरीफ के लिए सफ़र का आगाज़ होगा इंशाअल्लाह। एक वो ज़माना था कि लोग रिश्तों के लिए अपनी खुशियाँ कुर्बान कर देते थे। आज वो ज़माना है कि लोग अपनी खुशियों के लिए रिश्ता तक कुर्बान कर देते हैं। तरबियत ने हमें मजबूर किया ज़िंदगी के हर मोड़ पर, वरना कुछ लोग इज़्ज़त के नहीं लानत के काबिल थे। ज़िंदगी बहुत छोटी सी है, कोशिश करें कि किसी का मान, एतबार और यकीन न टूटने पाए। वक्त तो गुज़र ही जाता है, लेकिन दी हुई तलख़ियों के नक्श हमेशा बाकी रह जाते हैं। अकेले रहने की आदत डाल लो मेरे दोस्त, क्योंकि सपने और अपने कभी भी बदल सकते हैं। आप जितनी मर्ज़ी अच्छे हों, जो लोग आपको गलत समझते हैं वो आपको गलत ही समझेंगे, क्योंकि नज़र का ऑपरेशन होता है, नज़रिए का नहीं। मौत के होते हुए इंसान में इतनी अकड़ है, तो ज़रा सोचें अगर मौत ना होती तो कितने गुरूर से भरी होती है दुनिया। मुश्किल वक्त में हमेशा दुआ करनी चाहिए, क्योंकि जहाँ इंसान का हौसला ख़त्म होता है, वहाँ से रहमत खुदाबंदी शुरू हो जाती है। इज़्ज़त जब इज़्ज़तों के मालिक ने दी हो तो किसी के बुरा चाहने से क्या फ़र्क पड़ता है। नमाज में सब अमल हो जाते हैं, तिलावत भी, ज़िक्र भी, दरूद भी, दुआ भी, आजिज़ी भी, वर्जिश भी। अल्लाह पाक हमें 5 वक्त का नमाजी बनाए, आमीन सुमा आमीन। बेटियां अजीब शय होती हैं, जब घर में होती हैं तो पता ही नहीं चलता कि क्या कुछ घर में सिर्फ उनकी वजह से है, और जब चली जाती हैं तो पता चलता है कि उनके बगैर तो घर में कुछ भी ना था। एहसास कहने को तो छोटा सा लफ्ज़ है, लेकिन अहमियत के लिहाज बहुत बड़ा ख़जाना है। रिश्तों को तोड़ने जोड़ने में इसी का बड़ा हाथ है। अल्लाह की नेमतों पर गौर करने से अल्लाह से हया आने लगती है। फिर इंसान इस बात से शर्मा जाता है कि अल्लाह ही की बख्शी हुई नेमतों को उसी की नाफरमानी में इस्तेमाल किया जाए। आदमी अच्छा था, ये अल्फाज इंसान को तब मिलती है जब समाअतें सुनने के काबिल नहीं रहती। खुदारा जिंदा लोगों की कदर कीजिए। एक शख्स ने एक आलिशान बंगला देखकर अपने दोस्त से कहा, जब इन अमीरों की किस्मत में मालो दौलत लिखा जा रहा था तो हम लोग कहाँ थे। उस दोस्त ने उसका हाथ पकड़ा और उसे एक अस्पताल में ले गया और मरीज़ों की तरफ इशारा करके कहा, जब इन मरीज़ों की किस्मत में बीमारियाँ लिखी जा रही थीं तब हम कहाँ थे। अल्लाह का शुक्र हर हाल में अदा कीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो नरमी से महरूम हुआ वह हर किस्म की खैर से महरूम हुआ। बुज़ुर्ग घर के हों, ख़ानदान या मोहल्ले के हों, उनके पास थोड़ा वक्त गुजारना दर्जनों किताबें पढ़ने से बेहतर है। उनका एक एक सफ़ेद बाल और उनके चेहरे की हर एक सिलवट ज़ाती तजुर्बों से भरपूर हैं। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं
اور لائک شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔